So first, let me invite the esteemed panel members on the stage. Prothome, I will invite Nazia Andaleeb Preema, visual artist, founder Bangladesh Creative Forum, president, Women in Leadership, and director Bangladesh Brand Forum. Can I invite Preema on stage? Preema has been working over the last 2 decades in multiple spaces of creativity, and one of the finest creative mind that I've come across. So we're really glad to have her here. Then I'll invite Gousul Shaon, managing partner and country head, Grey Advertising Bangladesh Limited, one of the best creative mind in our advertising industry, and also recently very successfully playing his role in the film industry through story and screenplay of Aynabaji, if you are not aware. And finally, we have Mehreen Mahmud, a music artist. Mehreen has been again enthralling us with her music for a long time. So please give a big hand to Mehreen. We will switch between English and Bangla. Maje it's a little difficult just to converse in Bangladesh, so I will switch. But kono jodi question korte hoy, please feel free to ask in any language that you are comfortable with. So before we start the dialogue, আমি একটু context দিতে চাই. Some of you may have asked how culture fits in today's আজকের এই dialogue. এবং আমরা মনে করি যে এটা extremely important, and I'll tell you why. The whole dialogue that's going on today, one of the very important part of the dialogue is how can we help Bangladesh realize its potential? এবং in realizing that potential, we want to tap into the vast resources যেটা NRB has all over the world. এবং সেখান থেকে আমাদের knowledge remittance, the concept has come up, এবং সেটা ওখান থেকে এসেছে. আমরা যখন NRB কে নিয়ে কথা বলছি, আমরা দুটো জায়গা থেকে কথা বলছি. We are talking about how can we involve NRB to come, বাংলাদেশে আসবেন, বাংলাদেশের সাথে ইনভলভ হবেন, skill development they will help, and be involved in the overall journey of Bangladesh. And at the same time, extremely important একটা part of the dialogue যেটা থাকে is defining the brand Bangladesh. Bangladesh নামটা যখন আমরা উচ্চারণ করি বাইরে, because আমাদের একটা বড় focus will remain globally. আমরা সেখানে ইনভেস্টমেন্টের জন্য যাই বা অথবা we reach out for government diplomacy, যেখান থেকে আমরা যাই না কেন, there's a very big part or global media, the way they portray us. সেখানে কিন্তু the way Bangladesh is portrayed, সেটা plays a very important role in everything that we have been discussing সকাল থেকে. And সারাদিন ধরে আমরা কথা বলেছি on numbers, very important numbers that are in favor of Bangladesh. But if I ask you a question, how would you, a person sitting in, let's say, Morgan Stanley, head of, CEO of Morgan Stanley, এবং ওনার কাছে দুটো ইনফরমেশন আছে, নাইজেরিয়া এবং বাংলাদেশ. And what he has in front of him is economic indicators. So he has the growth figures, the potential, what is possible in that economy. And by looking in those two figures, this is just numbers. What is missing is beyond the numbers. এবং if you look into all the big brands, nation brands, proত্যেকে are much more than numbers. So if you look at France, you look at in recent times South Korea, you look at China, you look at Singapore, even you look at India, mention any of these countries' name, immediately there is a very strong visual comes up that is never defined only by numbers. এবং without having that picture, a country can never take its place in the global space. এবং আমরা as we are trying to sort of move into the global arena, আমরা মনে করি defining our culture and how do we tell culture story is extremely important. And this is what I'll try to hear from our expert, and also would like to hear another recommendation on what we can do involving the NRB in this journey. So I'll start off with Nazia Andaleeb Preema. Preema, your experience actually varies very widely. On the one hand, you have been a visual artist, you have been a performance artist, you have done designs, creative for many places. You have sort of also been a cultural influencer through the space of Creative Forum.
আমরা যখন when we try to see the what is the core culture strength of Bangladesh, আমরা যদি if I ask you from an artist eye, when you try to capture the people, বাংলাদেশের মানুষকে, বাংলাদেশের সোলকে you try to capture, what is it you find and you try to depict যেটা as you have traveled all over the world you find is unique? কোন গল্পটা you try to tell? Thank you, Shariful. Actually, Bangladesher অনেক কিছু ইউনিক, টু বি অনেস্ট। আমার কাছে সবচেয়ে মনে হয় মানুষ খুব ইউনিক। সো আমি আমার সব প্র্যাকটিসে, আর্ট এবং ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিসে যেটা বলতে চাই যে মানুষের পাওয়ার, এনার্জি, যে এনার্জিটা বাংলাদেশের মানুষরা ধারণ করে সেটা আসলে সাংঘাতিক একটা পাওয়ারফুল এনার্জি। অ্যান্ড ফ্রম রিক্সা পোলার টু এনিবডি, ইভেন আজকের যে সেমিনারে আমরা দেখছিলাম যারা কথা বলছিলেন, এভরিবডি গট আ স্পেশাল কাইন্ড অফ এনার্জি। সো সেই এনার্জিটাই অ্যাকচুয়ালি আই ফিল দ্যাট আমার ক্রিয়েটিভ প্রসেসের একটা অনুপ্রেরণা, এবং সেই এনার্জিটার ডিফারেন্ট সেক্টরের যে এনার্জি আমরা দেখতে পাই, যে একটা ফ্রম স্পিরিচুয়াল টু এনি লেভেল ইউ টক অ্যাবাউট, দ্যাট পিপল আর সো powerful in their own way and they always make things happen. You won't believe that, like we all know that from nowhere we are creating stories. Everywhere there is a stories. Unique story এর জন্য আমাদের খুঁজতে হয় না বাংলাদেশে। I mean from anywhere there is a story that we should be telling to this world. So I believe as an artist it's important that সেই স্টোরিগুলো আমরা শেয়ার করি, এবং সেই স্টোরিগুলো নিয়ে we should be very proud about and we should explore those stories. We should not be really feel that these stories are not to be shared or these stories are very mere to share. It's actually very important to share, because through this sharing we will brand our country, we will tell who we are. Actually, we inspired the world to take a look at us, that who we are. So I think people of Bangladesh are very important, and in fact, আমি আরেকটা জিনিস সবসময় বলি, বাংলাদেশের women are very powerful, and the stories of Bangladeshi women is very important to notice, tell to the world, and it is really unique and powerful, the women of Bangladesh, how they are moving forward. Thank you. I'll come to Shaon. There's a follow-up question which I'll come to you later. Shaon, you have been telling stories of some of the most powerful and loved brands of Bangladesh through your advertising, and you are also trying to do that now in drama and films, and some very successful film, Aynabaji, we know that. There is one particular point that you talk about, jeta you mentioned je manusher truth, something jetake ghire you build your story, jeta ekta truth, right. Human truth ekta thake, ঠিক তেমনি ভাবে there is a culture truth. So if I say বাংলাদেশের পিপলের ট্রুথের জায়গা থেকে যদি if you want to mention যেটা can come into play a role in a art, in a music, what would be that truth in your opinion? একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করি। আজকে আমি এখানে আসার আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছিলাম, ওদের নাট্যকলা বিভাগ থেকে। ওখানে আমরা একটা ছোট্ট একটা মিটিং করছিলাম, কথা বলছিলাম একটা ক্যাম্পেইনের ব্যাপারে, যে ক্যাম্পেইনটার নাম হচ্ছে গিয়ে নিখোঁজ শব্দের খোঁজে। এখন নিখোঁজ শব্দের খোঁজে কেন বললাম, কারণ আমাদের এখানেও যেটা হয়েছে, যে একটু আগে যেটা বলছিলেন শরীফ ভাই, খুব জরুরি একটা কথা, যে আসলে আমরা কারা, আমাদের পরিচয় কি, আমাদের আইডেন্টিটিটা কোথায়, এবং কোথায় গিয়ে আমরা খুব আলাদা অন্য কারো কাছ থেকে। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ভাষা আমাদেরকে খুব আলাদা করে, বাংলা ভাষা আমাদেরকে আলাদা করে, আমাদের সংস্কৃতি, কিংবা জিশান যেটাকে কালচারের কথা বললো, আমাদের সংস্কৃতির মূল জায়গাটা কিন্তু আমাদের ভাষা, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং আমরা হচ্ছে ইউনিক সেই দেশ, যে দেশ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি। এবং শুধু তাই না, বাংলাদেশ বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে দেশের নাম তার ভাষা দিয়ে, বাংলাদেশ ভাষার নাম দিয়ে দেশ, এটা আর কোথাও পাওয়া যাবে না এরকম একটা আসলে। সো ওইখান থেকে আমরা একটা ক্যাম্পেইন করছিলাম নিখোঁজ শব্দের খোঁজে। কেন করছিলাম বলি, আমার 13 বছরের ছেলে, আমি খেয়াল করছি ওর এখন ক্লাস 7th গ্রেডে পড়ে। 2 বছর আগের থেকে খেয়াল করলাম যে ও পড়তে খুব ভালোবাসে, গল্প বই পড়ে, ফিকশন পড়ে, কিন্তু বাংলা পড়তে চায় না, কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে ও।
এবং এইটার চেয়ে দুঃখজনক কিছু হতে পারে না আমার জন্য, বিকজ যেই ভাষার জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে সেই ভাষায় আমার ছেলে পড়ছে না, খুব ভালো বাংলা বলছে কিন্তু পড়ছে না। এবং এই করতে করতে একটা ছোট্ট রিসার্চ করলাম আমরা আমাদের অফিসে, একটা ছোট্ট রিসার্চ করলাম, একটা শব্দ কেউকেটা, কেউকেটা শব্দটা ট্রাই করলাম যে কে জানে এর অর্থ কী, কিংবা কুটির শব্দের অর্থ কী। আমি দেখলাম আমার অফিসের 80% লোক জানে না কেউকেটা শব্দের অর্থ কী। গতকাল সকালবেলা হঠাৎ করে খেয়াল করলাম যে অভিভাবক শব্দটা আমি অনেক দিন পর ব্যবহার করেছি। আমি সাধারণত প্যারেন্টস বলি কিংবা গার্ডিয়ান বলি, আমি এখন আর অভিভাবক বলি না। তো শব্দের হারিয়ে যাওয়া কিংবা শব্দের মৃত্যু তো শেষ কথা না, শব্দের মৃত্যুর সাথে তার ইতিহাস হারিয়ে যায়, তার গল্প হারিয়ে যায়। এবং এই শব্দ কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজের যে যুদ্ধ, এটা একটা নিউ কলোনাইজেশন। প্রথমে ইংরেজি শব্দ আসবে, তারপরে ইংরেজি ভাষা আসবে, তারপরে ইংরেজি দখল হবে, যেভাবে করে হিন্দি দিয়ে যেটা হচ্ছে এখন, কিংবা ইংরেজি দিয়ে যেটা হচ্ছে। সো আমাদের আইডেন্টিটি, আমাদের পরিচয় আমাদের ভাষায়, আমাদের ভাষায়, আমার সংস্কৃতিকে, এবং এইটাই আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে, এটাই আমাদেরকে আলাদা করবে। এই ট্রাম্প আর পুতিনদের জামানায়, এই আলট্রা ন্যাশনালিস্টদের জামানায় আমাদের ভাষাই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে, আলাদা করে রাখবে। সো এটা আপনারা যারা এনআরবি যারা বাইরে থেকে এসছেন, আমি আশা করছি আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের মধ্যে ধরে রাখার জন্য। কতটা পারবেন বলা খুব তো মুশকিল এই বিশ্বায়নের যুগে, খুব কঠিন কাজ আর কি। এটা একটা আমাদের জন্যও কঠিন, একটা সব বাক্য পুরো বাংলায় বলা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে আজকাল, দুটো ইংরেজি শব্দ ঢুকে যায়। সো এটা খুব দুঃখজনক, কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে, একটু এক্সট্রা এফর্ট নিতে হবে, নিয়ে বলতে হবে যে না আমি বাংলাতেই কথা বলবো। আসলে তাতে কষ্ট হবে। জাপানিজরা ইংরেজি বলে না, জার্মানরা ইংরেজি বলে না, ফ্রান্সে গেলে ওরা ইংরেজি বলে না, ওদের তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সো আমরাও আমাদের মতো চেষ্টা জারি রাখতে হবে। আমাদের সময় এসছে, আমরা এখন চেষ্টা করবো যেন আমাদের জারি রাখতে পারি। উনি যেটা কোয়েশ্চেন করছিলেন, আমরা যখন আয়নাবাজি বানাই, আয়নাবাজি বানিয়ে আমি আসলে ক্যান ফেস্টিভ্যাল থেকে শুরু করে হাইডেলবার্গ ফেস্টিভ্যাল, আমাকে প্রচুর ফেস্টিভ্যাল গ্লোবালি ঘুরেছি আমি ছবিটা নিয়ে। এবং প্রত্যেকে ওই ছবিটা দেখে আমাকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করেছে যে এই গল্পটা তুমি কোথায় পেলে, এই গল্প কোত্থেকে এলো। তো আমার কাছে খুব মনে হয়েছে যে যদি দেখেন গ্লোবাল সিনেমায় ইরানিয়ান ফিল্ম কিংবা সাউথ কোরিয়ান ফিল্ম খুব কিন্তু হলিউডের পরে একটা অসম্ভব বড় জায়গা করে নিয়েছে। তার হয়েছে এই কারণে ওরা ওদের গল্পটা বলতে পেরেছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের দেশের গল্পগুলো এখন আমরা পৃথিবীকে বলতে পারিনি, এবং আমি বিশ্বাস করি পুরো পৃথিবী গল্পগুলো শোনার জন্য বসে আছে। আমরা যদি আমাদের গল্পটা ঠিকঠাক মতো বলতে পারি, তাহলে আসলে আমরা নিজেদেরকে ইউনিকলি প্লেস করতে পারবো। এখন আমাদের এই ইউনিক গল্পগুলোর কোর জায়গাটা কি, একদম আসল জায়গাটা কি, মূল জায়গাটা কি, আমার কাছে খুব কয়েকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট মনে হয় জাস্ট অ্যাজ অ্যান ইন্ডিকেটর। একটা হচ্ছে গিয়ে এই ছোট্ট একটা দেশে 16 কোটি মানুষ, এত আমাদের আমাদের মানে ডেন্সিটি অফ পপুলেশন এত বেশি, এখানে আসলে রোজ গল্প তৈরি হয় এবং অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরি হয়। এই নদীর পার, এই নদীমাতৃক দেশ, আমাদের ভাষা, মানুষ, আমাদের ইতিহাস, এবং আমাদের যে মানে জিওপলিটিক্যাল যে অবস্থান, এই সব জায়গা থেকে আমাদেরকে যেগুলো ইউনিক করে, সেই জায়গাগুলো সেরকমভাবে গল্পগুলো যখন আমরা বলতে যাই, তখন সেগুলোগুলো এমনি শুনতে খুব অদ্ভুত এবং নতুন মনে হয়। যে কারণে হুমায়ুন আহমেদের গল্প শুনলে খুব নতুন মনে হয়, কারণ এই ভূমির গল্প বলেই নতুন মনে হয় আসলে। সো আমরা যদি গল্পগুলো ঠিকমতো করে, আমাদের মানুষের গল্প, আমাদের প্রতিদিনকার যে গল্পগুলো রয়ে গেছে আমাদের কাছে, এগুলোকে যদি আমরা প্লেস করতে পারি, তাহলে আসলে আমরা খুবই ইউনিকভাবে এবং অসম্ভব ইউনিকলি নিজেদের প্লেস করতে পারবো। একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, আমি শিওর যে এটা নিয়ে কথা হয়েছে সকাল থেকেই, যে বাংলাদেশের টোটাল পপুলেশনের 65% বয়স, 65% বয়স 30-এর নিচে। এটাও কিন্তু আমাদের খুব ইউনিকলি প্লেস করে আমাদেরকে। এরকম ইয়াং কান্ট্রি পৃথিবী জুড়ে খুব কম পাওয়া যাবে। আমাদের মিডিয়ান এজ ইজ 25.5, 26 বছর বয়সও না। সো আমাদের কিন্তু একটা অদ্ভুত একটা ইউনিকনেস ওখানে রয়ে গেছে, যে আমরা যেই ইউথকে রিপ্রেজেন্ট করি, আমরা আসলে ইউথ নিয়ে যেভাবে করে জোর গলায় কথা বলতে পারবো, ইউরোপ পারবে না, কারণ ওদের নেগেটিভ গ্রোথে চলছে ওরা এখন ওদের। সো আমরা ওই জায়গাটায় আগামীতে কি হবে এটা তো ইউথ ডিসাইড করবে, আর সেই ইউথের ঝান্ডাবাহী কিন্তু আমরা। সো আমাদেরকে ওখান থেকেও আমরা নিজেদেরকে ইউনিকলি প্লেস করতে পারি। সো আমাদেরকে বের করতে হবে যে আমরা কোথায় গিয়ে নিজেদেরকে খুব আলাদাভাবে প্লেস করতে পারবো, এবং সেটার জন্য আমরা অহংকার করতে, গর্ব করতে পারবো। হ্যাঁ, সেই গল্পটাকে যদি আমরা আমাদের নিজেদের কাছে রাখি, তাহলে অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সামনের দিন খুব উজ্জ্বল। এবং সিনেমার কথা যদি বলি, নাটকের কথা যদি বলি, আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি যে
আমাদের যে ইয়াং ওয়ার্কফোর্স তৈরি হয়েছে, ইয়াং মাইন্ডসগুলো আছে যারা নতুন নতুন গল্প বলছে, গল্প ভাবছে, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালসে ভালো করছে, এরা যদি ঠিকঠাক মতো একটুখানি সাপোর্ট পায়, সাপোর্ট ইন সেন্স অফ ফাইন্যান্স, সাপোর্ট ইন সেন্স অফ টেকনিক্যালিটিস যদি পায়, তাহলে এরা আসলে আগামী 4-5 বছরে আমরা একটা ভয়ঙ্কর রেভলিউশন দেখব। আমি বিষয়টার ভিতরে আছি বলে বুঝতে পারছি, এটার বাইরে থেকে আপনার জন্য বোঝা একটু কঠিন। আপনার আগামী 5-6 বছরের মধ্যে একটা হিউজ শিফট ইন আওয়ার মুভি সিন, আমাদের ওয়েব সিনারিওতে, ওয়েব সিরিজ যেগুলো হচ্ছে অনলাইন স্পেসে, অলরেডি নেটফ্লিক্স আমাদের কাছ থেকে কন্টেন্ট কিনতে শুরু করেছে। So it's a matter of time যে we'll be very uniquely placed with our movies, with our web series, with our original series নিয়ে আমরা আসলে নানা রকম নতুনভাবে উপস্থাপিত হব। এবং ওইখানেও আমাদের সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যেই প্রাইসে, যেইভাবে যেই গল্প আমরা বলতে পারি, সেটা পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম দেশের জন্যই অলমোস্ট ইম্পসিবল। সো ওই জায়গাতেও আমরা আসলে একটা অনেক সম্ভাবনার জায়গায় আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি। সো হোপফুলি ইউল সে ভেরি গুড স্টাফ in coming days. And I'm sure you'll be watchful towards that. Thank you so much. Thank you, Shaon. Mehreen appa, what I would like to hear, আপনার কাছ থেকে, আপনি মিউজিক ইজ ইয়োর, আপনার প্যাশন, মিউজিক নিয়ে আপনি থাকেন, এবং বাংলাদেশের আমরা জানি যে শুধুমাত্র এই লাস্ট 46+ ইয়ার্স না, আমাদের মিউজিকের দ্য হেরিটেজ, দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড পাওয়ার গোজ ব্যাক আরও অনেক বছর আগে থেকে। সো আপনি কি বলতে পারেন যে বাংলাদেশের মিউজিকের জায়গা থেকে আপনি যখন দেখেন, হোয়াট ইজ দ্য ইউনিকনেস দ্যাট ইউ ফাইন্ড in terms of the core of music, and if you share a little bit on আপনার thoughts on that. শরীফ ভাই, আমি প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো, ব্র্যান্ড ফোরামকেও ধন্যবাদ জানাবো যে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে মিউজিককে আনার জন্য, এবং আমি জানি এখানে প্রিমারও একটা অনেক ওপিনিয়ন ওয়াইজ অবদান আছে। মিউজিক, আপনি বুঝতেই পারছেন যে এত বড় একটা ব্রড আউটলাইনের ভিতরে, এত বিশ্বায়নের যুগে, বিশ্বায়নের এই মঞ্চে, যেখানে সামনে যারা আমার সামনে যারা আছেন, ওনারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছেন, ওনারা অনেক দরকারি কথা আজকে সকাল থেকে বলেছেন। সেই মঞ্চে যখন আপনি মিউজিকটাকে আনছেন বা কালচারকে আনছেন, তখন কিন্তু আমি ধরেই নিচ্ছি যে আপনারা এই বিষয়টিকে, এই নিগৃহীত এই বিষয়টিকে আপনারা অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। আমি যদিও আমার ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে পাশ্চাত্য ধর্মী সঙ্গীত আয়োজন, নিজের আদলে করা, নিজের ভাষাকে বোঝানো যে আমরা শুধু আমরা বাংলা ভাষাকে অন্য দেশের মিউজিকের আদলে দিতে পারি। আমি পপ ঘরানার মানুষ, আমি বাংলা পপকে বহন করি, ধারণ করি, বিশ্বাস করি, এবং বাংলা পপ নিয়ে আমি সব জায়গায় যুদ্ধ করি। যেমন বাংলাদেশেও যুদ্ধ করি, বাংলার বাইরেও আমাকে করতে হয়, কারণ আমার এই মিউজিকটাকে, আমার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তখন আমার এস্টাবলিশ করতে হয়। কিন্তু আমি ভীষণ অহংকার নিয়ে চলি যে আমার কৃষ্টি, যে বিশ্বাসের উপরে আমার অস্তিত্ব, সেটি শ বছর আগ থেকে শুরু। যখন আমরা এই ভূমির যখন মানে ভেবে নেন যে এই ল্যান্ডের যখন থেকে শুরু, তখন থেকে কিন্তু আমরা গান নিয়ে চলছি। আমাদের বাউল সম্প্রদায়, আমাদের বাউল সঙ্গীত, আমাদের তার আগে থেকেও, তার সমসাময়িক থেকে আমাদের উচ্চাঙ্গ, আমাদের বিভিন্ন রকমের যে গানের ধারা, সেগুলো বাংলাদেশের নামের আগেই তো আসলে এই অঞ্চলটি গান নিয়ে অনেক অনেক, আপনাদের সবারই সেটা জানা যে কতটা আমরা গান প্রেমী, কতটা আমরা গান নিয়ে চলেছি। আমাদের রাজার সভাতেও কিন্তু গান ছাড়া কিছুই ছিল না, মানে গান একটা সবসময় সেরকম রোল প্লে করে এসছে। তো এখন এই ধারাবাহিকতায় আমরা যে প্র্যাকটিসটি করছি, আমরা এখন এই মঞ্চের ভিতরে আমাদের এই ইংরেজি আদলেই আমরা শোনাচ্ছি যে লোকগীতিকে কিভাবে বিভিন্ন ফর্মে প্রকাশ করা যায়, লেট ইট বি জ্যাজ, লেট ইট বি পপ অর ডিস্কো। এবং আমাদের এখন আমরা গাইতে গিয়ে বুঝি যে যারা এই লোকগীতিগুলোকে প্রকাশ করে গেছেন তাদের ভাষা দিয়ে, তাদের সুর দিয়ে, আমরা যখন ওটা জ্যাজ ফরম্যাটে ফেলি, তখন দেখা যায় যে ওখানেও ওটা সেট হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন এটাকে ড্রামস দিয়ে একটা ডিস্কো ফর্মে ফেলি, তখন আমরা বুঝি যে আরে হয়ে যাচ্ছে, তো গাইতে পারছি। তো তখন ওনাদের প্রতি একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা আসে যে হাউ ডাইভার্স ওয়ার দে, এবং ওনাদের যে চিন্তা, ওনাদের যে শক্তিময় বাণীগুলো, সেগুলো যেমন আমাদের উজ্জীবিত করে, আমাদেরকে নতুন প্রাণ দেয়, জীবন সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান দেয়, সেরকমই আমরা
একটা সাহস পাই যে না, এই ভাষার যে একটা ওজন, এই ভাষার যে একটা মর্ম, এই চিন্তা ভাবনা যারা বাউল সঙ্গীত করে গেছেন তাদের যে একটা চেতনার ডেপথ, সেই জিনিসগুলো আমাদের এখনও নাড়া দেয়। তো সেই আদলে আমরা আমাদের নতুন সাহস সঞ্চয় করে নতুন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস পাই। তো আমি আমার স্পিরিট পাই খুবই আমার দেশের মাটি থেকে, আমার কৃষ্টি থেকে, আমার কালচার থেকে। এবং আমি ভীষণ গর্বিত যে আমি এই জনার অফ মিউজিক, যেটাকে আমরা লোকগীতি বলি, সেখানে আমার তালিম নেয়া, লোকগীতির মানুষের থেকে আমার গান শেখা এবং তাদেরকে ধারণ করতে পারার একটা ইচ্ছা, একটা গুরুমুখী একটা 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 কেমন একটা আমি মনে করি একটা আমার ফোর্স। এবং আমি মনে করি যে আমি যদিও ঢাকা শহরের মানুষ, আমি ঢাকার এইসব দেয়ালের ভিতরে গড়ে ওঠা মানুষ, কিন্তু আমার মনটা কেমন যেন মনে হয় যে আমি যদি পদ্মা নদীর মাঝি হতাম, আমার ভিতরে তাহলে গানটা আরও অন্যভাবে আসতো, যেটা আমি মিস করি। সেজন্য আমি যেটা এখন করি যে আমি ছুটে যাই আমার টাঙ্গুয়ার হাওর, আমি ছুটে যাই কোথায় আমার খাগড়াছড়ির জায়গাটা, যেখান থেকে আই মাইট গেট দ্যাট স্পিরিট, যেটা আমি আমার গানের ভিতরে আরোভাবে প্রকাশ করব। তা আমি মনে করি শক্তিটা সেখানেই, শক্তিটা আমার মাটি থেকেই আসে, শক্তিটা আমার বিশ্বাস থেকে আসে, আমার শিক্ষা থেকে, আমার বাড়ির শিক্ষা এবং আমার বইয়ের শিক্ষা, সব মিলে আমি একটা বিশাল অহংকার নিয়েই চলি। এবং ওই অহংকার আমাকে সাহস দেয় নতুন কিছু করবার, পৃথিবীর পাশ্চাত্যমুখী গানকে আমার গানে আনবার, যাতে মানুষ বোঝে যে বাংলাদেশেও অনেক কিছু হচ্ছে যেটা কিনা নতুন, কিন্তু আমি মনে করি নতুনের পিছে রয়েছে আমার সেই পুরাতন, যে আমাকে সাহস যোগায়। অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রিমার কাছে আমি জানতে চাবো, এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, একটা ছোট গল্প আছে। আমি পাস্ট একবার জাপান অ্যাম্বাসেডারের কাছে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে হি ওয়াজ হিয়ার ফর কাপল অফ ইয়ার্স, তা আমি বললাম যে হোয়াট ইজ ইউর ফিডব্যাক অন বাংলাদেশের কালচার, বাংলাদেশের ওভারঅল যে কালচার experience যেটা you have done. He was a very passionate culture person. তো if you were to do a ranking, বাংলাদেশকে কোথায় you will place? তো ওনার ফিডব্যাক ছিল আমি প্রথম 10-এর মধ্যে বাংলাদেশকে ফেলবো কালচারাল রিচনেসের জায়গা থেকে। I said very interesting এবং very nice to hear. এবং তখনই আমি ওনাকে কোট করলাম যে আমি নামটা মেনশন করবো না, একটা গ্লোবাল একটা র্যাঙ্কিং যেখানে বাংলাদেশের কালচারের জায়গা থেকে বাংলাদেশ অ্যামাং 140 কান্ট্রিজের মধ্যে বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং ওয়াজ 137। হ্যাঁ, ওখানে হয়তো বা তাদের ফ্রেমওয়ার্ক আলাদা থাকতে পারে বা যেটাই হতে পারে, বাট এই যে একটা বিশাল, এবং হি ওয়াজ অলসো সারপ্রাইজড, উনি বললেন তাই। তো এই যে একটা বিশাল বড় গ্যাপ অফ আসলে আমাদের রিচনেসটা যারা এক্সপিরিয়েন্স করে তাদের যে ফিলিংসটা, আর বাইরে যখন কাউকে বলা হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে বা বাংলা সম্পর্কে সেই যে গ্যাপটা, এটা কি একটা জায়গায় আমাদের ব্যর্থতা, আমরা যারা কালচার নিয়ে কাজ করি সেটাকে আমরা তুলে ধরতে পারিনি? এটা কি দেশের নাকি কোন জায়গা থেকে এই গ্যাপটা কি কারণে হয় আপনার মতে? খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন শরীফ, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দ্যাট। ইনফ্যাক্ট এটা আমরা সবসময় ফেস করি। আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট I feel personally that we don't, আমাদের আসলে প্রাইডটা তৈরি হয়নি, যদিও আমরা নিজেদের মধ্যে তৈরি করতে পেরেছি, বাট এটা যখন কারোর সামনে প্রজেক্ট করতে যাই তখন ওই প্রাইডটা আমরা প্রজেক্ট করতে পারি না, ব্যর্থ হই। এবং কোনো একটা জায়গায় হয়তো আমাদের অ্যাওয়ারনেসের প্রয়োজন, আমরা যে এত ইউনিক, এক্সক্লুসিভ, উই আর্নড আওয়ার স্বাধীনতা, বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, উই অ্যাকচুয়ালি celebrate it, embrace it, feel it, but we cannot spread it to some extent. So I feel that এই ব্যাপারটা ফিল করতে হবে। ইনফ্যাক্ট আমি একটা কথা সবসময় বলি, we need to own that pride within us. It's important that from ownership comes the pride, and from that pride you take the right to feel that, to say that what we are. So it's like very important to feel it. And being educated is very important, because culture একটা শব্দ যেটা আসলে কোনো আলাদা কিছু না, it's actually within us, around us, and we hold it all together. Because যখনই আমি খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখেছি, I think somewhat we all can agree that যখন আমি স্পেশালি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট যখন কালচার কথাটা বলি, I found people kind of feel that culture is something out there,
something we need to mention it separately. It's actually the way we sit, the way we talk, the way we move, the way we cook, the way we gossip, the way we do regular stuff is culture. It's not, we have to do it in a certain way, very alada kore kono ek jaygaয় boshe culture practice korchi. It's never like that. It's what we are is culture. So that's why I feel culture নিয়ে যখনই আমরা কথা বলতে যাই, ইনফ্যাক্ট আমাকে একজন প্রায় বলছিল যে যখন আমি বলি কালচার অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট বা ক্রিয়েটিভিটি, অনেকে একটা বলে যে স্পেশালি হিয়ার, I'm not criticizing, but the thing is sometimes we are ignorant about the fact that what we project, we sometimes don't admit. So we have to have the pride to admit that what we understand. So culture is like that. So amra boli je creativity is like that. So onek shomoy boli na je o apni artist, apni art bujen, apni musician, maybe singer, you know the music. Apni creative field e achen, apni creativity bojen. You are a brand person, so Shariful Islam knows only brand. But actually it's all creative process. It's all part of the culture. NRB Conclave, it's a culture. It's we are practicing to inspire NRBs, knowledge remittance. তার ভিতরে সূক্ষ্ম করে আমাদের কালচার প্র্যাকটিস আছে. The way we are planning the whole conclave is culture. So culture is not separate anything. Culture is within us. So এই প্রাইডটা নিতে হবে এবং as what you ask, it's very important that আমরা আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে বলার জন্য আমরা কে, আমরা আমাদের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের আরেকজন এসে বলে যাবে না. ছোট্ট একটা গল্প বলি, কালকে আমার বাসায় আমার এক কাজিন এসছে, সো তার সাথে দুটো আমেরিকান ফ্রেন্ড এসছে তার. সো আমি তাদেরকে মানে জাস্ট হাইয়ের পরে জিজ্ঞেস করলাম বাংলাদেশ কেমন লাগছে তোমাদের, দে আর হিয়ার লাস্ট 7 days. তো বললো যে ইটস ভেরি ভাইব্রেন্ট, দে কেম ফ্রম মিসিসিপি. So bollo Mississippi is very isolated, we don't see much vibrancy. Everybody said that we are very vibrant. So they said it, but are we really projecting when we talk or share that we are really vibrant? That's the question. So আমি জিজ্ঞেস করলাম গত 7 দিন তোমরা কি করলে এখানে বাংলাদেশে? বললো যেহেতু আমি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছি, ইংলিশে বলছে যে আমি শ্বশুর বাড়িতে বসে খাচ্ছি, বসে বাসায় আছি. তো আই ওয়াজ আস্কিং অ্যাকচুয়ালি নট দ্যাম, রাদার মাই কাজিন, যে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কী পরিমাণ ভাইব্রেন্ট কালচার অ্যাটমসফিয়ার রাইট নাও ইন দিস উইন্টার হ্যাপেনিং. দ্যাট দিস বেঙ্গল ক্লাসিক্যাল মিউজিক হ্যাপেনিং, ঢাকা আর্ট সামিট ইজ কামিং আপ, অ্যান্ড দেন দ্যার ইজ দিস পিঠা উৎসব এখানে হচ্ছে, তো বিয়ে এখানে হচ্ছে, আর্ট এক্সিবিশন এখানে হচ্ছে, তো থিয়েটার হচ্ছে এখানে. সো ইটস লাইক নাভিশ্বাস উঠে যায় সন্ধ্যাবেলায় কোনটা রেখে কোনটা যাবো, টু বি ফ্র্যাঙ্ক. বাট মাই কাজিন অ্যাকচুয়ালি নট রেফারিং দ্যাট টু দ্য ফ্রেন্ডস দ্যাট প্লিজ হ্যাই গো and check it out. So this is our ignorance that we don't really pursue to tell a foreigner or even our friends or a neighbor who's kind of ignorant or don't know about the happenings and cultural field ja hocche. It is important that we take extra care and importance to project that we need to spread it. We need to take pride in it, and we need to really tell people, want to tell people, have an urge to tell people that we have a great culture going on. You have to explore it. If you don't do it, you are missing something in a big way. So I always try to say that you are missing something. তুমি আমাদের পিঠা খাওনি, you don't know. So পিঠা কি জিনিস না, মানে we need to understand this power of our own culture. I feel that, as Shaon was saying, that আমি সবসময় একটা কথা প্রায় ফেসবুকে লিখি পার্সোনালি, যে অভিমান মায়া এই দুটো শব্দ শুধু বাংলাতেই হয়. সো সামটাইমে আমি অনেক ফরেনার ফ্রেন্ডদেরকে মায়া বলি, তো ওরাও বুঝে না হোয়াট ইজ মায়া বা অভিমান. Then I had to explain, but there is no English explanation to really make a sense out of it. You have to really feel it. Other than feel, you cannot know it. So these are the things that we need to possess. Possess is another word. We need to possess the pride and culture to spread it. So yeah, we need to do it, to be honest. Yeah, thank you.
Please feel free to ask questions because we'd like to have a dialogue both way. So, কোনো যদি question থাকে, raise your hands and someone will come to listen to you. আমি শাওনের কাছে there are a couple of things I'll take from Preema what she said. From Bangladesh যখন আমরা পৃথিবীতে তুলে ধরতে চাই, there are a couple of things we try to focus. অনেক সময় আমরা বাংলাদেশের স্টোরি বলি, গল্প বলি, ইকোনমিক স্টোরি বলি. But do you think we missed একটা a space which we should have actually occupied, which is started শুরুতে, যে বাংলা, we are the only nation যে বাংলা থেকে এসেছে, so বাংলা is the word. তার মানে হচ্ছে কি পৃথিবীতে most probably 8th largest ethnic group বোধহয় বেঙ্গলি যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে কি, so that race, ওই জাতিটা হচ্ছে আমরা as a country. But West Bengal কিন্তু have already, তারা they are trying to own that, এবং West Bengal have a campaign called বিশ্ব বাংলা. ওই সেম জায়গা থেকে দে আর ট্রাইং টু অকুপাই. ডু ইউ থিঙ্ক উই মিসড আ চান্স ওই জায়গাটায় আমরা কিছু করিনি, এবং বাংলা এই যে কালচারাল এই জায়গাটা আমরা কি ওই বাংলা বেঙ্গলি বাংলাদেশি এই তর্কের মধ্যে থেকে কি হ্যাভ উই মিসড আউট দ্য কোর এথনিক ট্রুথ উইচ ইজ বেঙ্গলি, দিস ইজ আ কালচার? এটা হোয়াট ইজ ইউর টেক অন দিস? না, আমার মনে হয় না, এটা খুব ডিফিকাল্ট আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া. আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া আলাদা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে. পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ বলে, আর আমাদের থেকে এত দূরে প্লেনে করে যাইতে লাগে, ওইটা আমাদের সাথে ঝুলাই দিচ্ছিল. আর সাথে ইন্ডিয়ার মতো আলাদা হয়ে গেল হিন্দু রাষ্ট্র. আজকে তো এটা খুব পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান বিজেপি সরকারের সময়, এবং এদিকে পাকিস্তানে তো অদ্ভুত, অলমোস্ট আ ফেইল্ড স্টেট. কিন্তু বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, তখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভাষার ভিত্তিতে. তো যার কার্নেলে, যার সিডে রয়ে গেছে ভাষা, সেইখান থেকে ভাষাকে আপনি কী করে নেবেন? ইটস ইম্পসিবল, সম্ভব না. এটা একদমই আমাদের, যে যাই বলুক না কেন কিচ্ছু এসে যায় না. আপনি কলকাতায় গেলে টের পাবেন যে কী পরিমাণ লোকে হিন্দি বলে. ওরা ওদের ভাষা বাঁচাইতে ব্যস্ত, মানে ওদের সমস্যাটা আরও প্রকট. হ্যাঁ, তো ওদের সাথে আমাদের এই কম্পারিজনের কোনো দরকার আমাদের নাই আসলে. আর এই কম্পিটিশনের আমি সবসময় বলছি যে এক্সেলেন্স ইজ সেলফ ড্রিভেন. মানুষ গুড থেকে বেটার হতে পারে কম্পিট করে, কিন্তু এক্সেলেন্ট হতে হলে এটা সেলফ ড্রিভেন হতে হবে. কম্পিটিশন করে এক্সেলেন্ট হওয়া যায় না. সো আমাদের এক্সেলেন্সের জার্নিতে আমাদের কারোর সাথে কোনো কম্পিটিশন আমরা চাই না আসলে, প্রথমত. আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি, যে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এই মানে যে কোনো জিনিস, আমি জানি না, এটা নিয়ে আমি অনেক আলোচনায় বলেছি যে আসলে মানে ডিসিশন তো কখনো রাইট আর রং হয় না, কনসিকুয়েন্স রাইট কিংবা রং হয়. Decision is only you take, and you have to prove whether you are right or wrong through your consequence, through your work and your deeds. So আমরা যদি আজকে সিদ্ধান্ত নেই, যেটা প্রিমা আপা বলছিলেন একটু আগে, আমরা যে সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা বাঙালি এবং আমাদের জায়গায় আমরা ইউনিক, আমরা বেস্ট, তাহলে এরপরের জার্নি হচ্ছে এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে আমরা বেস্ট. এটা আর কোনো রাস্তা নাই, এটার একটাই পথ. সো গ্রেটনেস ইজ আ জার্নি. ওই জার্নিতে যখন আমরা অ্যাজ আ কিউমুলেটিভলি, অ্যাজ আ ম্যাক্রো নেশন হিসেবে যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো, জাতি হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো, তখন আসলে আমরা ঠিকই পারবো. সো এটা শুরু করতে হবে এই মুহূর্ত থেকে. দেয়ার ইজ নো টুমরো ফর ইট. এটা ইটস এ সাইকোলজিক্যাল শিফট, অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল শিফট ইজ এ ম্যাটার অফ সেকেন্ড, মাইক্রো সেকেন্ড. আপনাকে এখানে বসে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি বেস্ট. তারপরে তো জার্নি, বেস্ট কীভাবে প্রমাণ করবো পৃথিবীর কাছে, নিজের কাছে, রাতের বেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কীভাবে প্রমাণ করবো. সো উই হ্যাভ টু টেক দ্যাট জার্নি অ্যাজ আ নেশন. যারা দেশের বাইরে আছেন সবাই বলছি কথাটা, আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আজকে থেকে যে না, আমরা ভালো, আমাদের. এবং তখন কি হয় দেখবেন যে একটা টেন্ডেন্সি ছিল 80s, আমি সেদিন বলা উচিত, ইটস এ সেপারেট ডিসকাশন. আই ওয়াজ ইন্টারভিউইং আমাদের মেঘনা গ্রুপের যে ওনার মোস্তফা কামাল সাহেব, যিনি 77 ওনার ব্যবসা শুরু করেছেন, এবং আজকে এসে হি ইজ অ্যারাউন্ড 15,000 কোটি টাকা কোম্পানি, 15-20,000 কোটি টাকার কোম্পানি সাইজ, 28,000 টাকা. হি হ্যাজ দ্য রাইট ফিগার, থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট. বাট আমি ওনাকে বলছিলাম যে আমরা যখন বড় হয়েছি 80s, আমার চারপাশ থেকে মোহাম্মদপুরে মনে হচ্ছে আমি শুনতাম যে এই দেশের কিচ্ছু হবে না, আমেরিকায় চলে যেতে হবে, কানাডা চলে যেতে হবে. আমার কানাডা গেলে আমার আমেরিকা থেকে যারা আসে তাদের জন্য মায়া লাগে যে ট্রাম্প ওদের প্রেসিডেন্ট. I'm so happy I live in Bangladesh, but that's a separate discussion. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে 80s আমি শুনে বড় হয়েছি যে আমেরিকা চলে যেতে হবে, বিদেশ চলে যেতে হবে, এই দেশের কিচ্ছু হবে না এই দেশের. ঠিক ওই সময় মোস্তফা কামাল প্রতিদিন ব্যবসা করে যে এই দেশে কীভাবে কিছু এটা করবে, যে কারণে আজকে 28,000 কোটি টাকার কোম্পানি. উনি যদি ওই সময় বিশ্বাস না করতো আজকে এটা করতে পারতো না. আপনি কেউ কিন্তু বিশ্বাস করিনি তখন কিছু হবে বাংলাদেশকে নিয়ে, বাট হি বিলিভড ইন দ্যাট অ্যান্ড হি ডেলিভার্ড ইট. সো ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ফার্স্ট, রেস্ট উইল হ্যাপেন অটোমেটিক্যালি. কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে যেটা হবে আসলে, মানে কী করে কাজটা হবে. 1980 সালে উনি কীভাবে বিশ্বাস করছিলেন যে বাংলাদেশে ব্যবসা করে উনি 28,000 কোটি টাকার কোম্পানির মালিক হবেন? মানে
how you do that, it's magic. So you all have to be magicians to deliver that. And in your everyday life, you have to deliver that. So I think that is the key. That is psychological shift. And that shift can happen in right now, right here, sitting here. It doesn't need anything else. Thank you. I think you've said it absolutely rightly. Mehreen আপা আপনার কাছে এসে বলবো because for music আপনি you go travel across the country. বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আপনি গান গান এবং গানের সাথে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হয় beyond গান you have conversation with people. খুব সাধারণ মানুষ তারা they look up to you এবং আপনার সাথে interaction হয়. Music, what have you seen music to do তাদেরকে এবং ওখান থেকে what inspiration do you receive? What do you think it's possible? Because end of the day আমরা প্রতিটা জিনিস দেখার চেষ্টা করি from our side. If it's music, একটা বড় and obvious জায়গা হচ্ছে music আমাকে entertain করছে. But তার পরের স্টেপটা হচ্ছে এটা আমাকে ইন্সপায়ার করছে to be something একটা কোনো একটা জায়গাতে. So সেখান থেকে যদি আমি কোয়েশ্চেনটা করি, do you think it has আপনি কি have you experienced to play that role মিউজিকের বা কোন জায়গা থেকে বা কোথায় করতে পারে? সাধারণ শ্রোতা একজন, আর একজন হচ্ছে সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতা যারা আমার কথা ডিরেক্ট বুঝতে পারছেন তারা একজন, আর একজন হচ্ছেন যারা আমার ভাষা কিছুই বোঝেন না, যারা আমাকে দেখে আমার দেশকে বোঝেন। তো যারা আমার ভাষা প্রথমে বোঝেন, আমি সবসময় বলি যে বাংলাদেশের মানুষের থেকেও বাংলাদেশকে ভালোবাসে বেশি যারা বাংলাদেশের বাইরে থাকেন। যখন আমরা বাংলাদেশের বাইরে পারফর্ম করতে যাই তখন যেন মনে হয় যে বাংলাদেশের এক টুকরো মাটি এসছে, উনি এসছে গান গাইতে, আমরা সবাই যাব দেখতে। তো প্রিমা একটা কথা খুব সুন্দর বলছিল যে এনআরবি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। যখন বাংলাদেশিরা যাচ্ছে আমাদের গান দেখতে তখন কিন্তু সঙ্গে করে একজন বিদেশিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, যে আপনারা আমাদের গানটা শুনে দেখুন, আমাদের কালচারটা দেখুন, এই গানটা কেমন শোনায়। সেটা অ্যাপার্ট ফ্রম হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে টু ইউ। বাই দ্য ওয়ে, আই অ্যাম মেহরিন অফিসিয়াল অন ফেসবুক অ্যান্ড আই হ্যাভ আ নিউজ লেটার নিয়ে একজন আছেন, আপনারা যদি দেখতে চান আমার নিউজ লেটার কীরকম, প্লিজ হ্যাভ আ লুক। আমরা 3 মাস পর পরে এই নিউজ লেটারটি বের করি। এটা আমাদের আর্টিস্ট হিসেবে একটা পাবলিকেশন এবং whatever we do actually is for my fans. So ওনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে কি করেন আপনি, কি করছেন। তো কি করছেনগুলো তো ভবিষ্যৎগুলো বলা যায় না, কি করিগুলো এই নিউজ লেটারে আছে। I would be very glad if you kindly have a look at what we do globally and connect with me. তো যেটা বলছিলাম ভাইয়া, যে যারা বাংলা ভাষা বোঝেন ওনাদের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে ওনারা দেবতা দেখছেন, যে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ থেকে একজন মানুষ এসছে। বাংলার কেমন আছে বাংলাদেশ? হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় বাংলাদেশ কেমন আছে আমি কি বলবো, বাংলাদেশ ভালোই আছে। হ্যাঁ, পলিটিক্যালি কেমন আছে আপনারা বেশি ভালো জানেন আমার থেকে, পলিটিক্যালি কেমন আছে। তারপরে মানে আমি যেটাই বলবো মনে হবে যেন আমি ওনাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, আমি সেই পায়রাটা যে উড়ে এসছি ওনাদেরকে জানাতে যে বাংলাদেশে সবাই আসলে ভালোই আছে। তো এই জিনিসগুলো আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে, যে বাংলাদেশের মানুষরা সেইভাবে দেখে আমাদের, সেইভাবে তাকায় যে আহা ওনারা বাংলাদেশে থাকে কিন্তু আমরা এখানে কাজ করছি, আমরা যেতে পারছি না, আমাদের সেভাবে সখ্যতা যোগাযোগ হচ্ছে না। তো এই যে ফিলিংটা, এই যে ভালোবাসাটা, এই যে ক্রন্দন একটা ওনাদের মনের ভিতরে, যে বাংলাদেশের মানুষ আমরা অনেক দূরে কিন্তু আছি, কিন্তু আমরা যেতে পারছি না। ওনারা যতই বলুক, যে আমি বিশ্বাস করি ওনাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অন্যরকম, ওনাদের গাড়ি বাড়ি, ওনাদের কি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, বাচ্চাদের জন্য কি রেখে যাচ্ছি, লেখাপড়া কিচ্ছু নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, এবং আমাদের প্রতিটা কম্পোনেন্ট নিয়ে চিন্তা করতে হয়। এমনকি সকালে আমি বাচ্চাকে যে স্কুলে দেবো আনবো এইসব ডিটেল নিয়েও আমাদেরকেই ভাবতে হয় বাংলাদেশের মানুষকে। কিন্তু তারা ওই রকম একটা এনভায়রনমেন্টে বসেও বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেন, বাংলাদেশের এই শোগুলোতে যায়। এখানে একটি বলার বিষয় আছে যে অর্গানাইজারদের আমাদের একটু হ্যাপা পোয়াতে হয়, যে অর্গানাইজার যারা আমাদেরকে নিয়ে যান তারা আমাদেরকে প্রজেক্ট করেন খুব দরিদ্র হিসেবে। কোনো মতে আমাদেরকে একটা স্টেজ দেন, একটা মনিটর দেন, কি একটা ড্রামস যদি একটা হ্যান্ডস যদি চাই তাহলে অনেক দোষ হয়ে যায়, যে কারণে আমার বিদেশে বেশি যাওয়া হয় না। বিকজ আমি চাই যে আমার দেশে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ডটা প্রজেক্ট করি, যেটা টিভিতে ওনারা দেখেন যে এরা খুব দারুণভাবে গান বাজনা করছে, যাতে আমেরিকান মঞ্চ বা কেনেডিয়ান মঞ্চ বা কোনো একটা বিদেশি মঞ্চেও যেন দেখতে পায় যে এরা বাংলাদেশের হলে কি হবে, এরা কিন্তু গান বাজনা নিয়ে সেই রকম সিরিয়াস। তো আমরা অর্গানাইজারদের জন্য এই আয়োজনটা ওদেরকে পুরোপুরি দেখাতে পারি না। তখন কি হয় যে একটা গিটার নিয়ে হয়তো আমাদের চলে যেতে হয়, কম্প্রোমাইজ করতে হয় তখন বাংলাদেশের মিউজিকের সাথে। তো এইটা একটা বিষয় যেটা বাংলাদেশের মানুষ তখন ওই ভাবে যে আরে বাংলাদেশ থেকে আর্টিস্ট এসছে, কি
কি আর গাবে, এরা তো ওই একই গান গাবে, অনেকবার করে শুনেছি এই একই জিনিস। তখন ওনারাও আসতে একটু অপারগতা বোধ করেন। যখন যারা হাই অফিসিয়ালস যারা কাজ করেন ওনারা মনে করেন যে আরে দূর বাংলাদেশের গান। তো যদি শাওন ভাই আমাদেরকে সেভাবে প্রজেক্ট করতো, যদি ব্র্যান্ড ফোরাম আমাদেরকে সেভাবে ব্র্যান্ড করতো, তখন কিন্তু আমরাও বোঝাতাম যে আমরাও অন্য দেশের মানুষের মতন অ্যালাইটেড হয়ে আমরা কিন্তু গানগুলো প্রকাশ করতে পারতাম। তখন কিন্তু একটা বিদেশি বা মানুষকে attracted হতো যে আরে বাংলাদেশের মিউজিক, you know the folk they sing, you know the way they, you know that ektara, that, have you seen that khomok, it plays with, it has got this metallic thing called that thing. They would know everything about you, they would want to know more about you. It's how you brand your item. Bangladesh's music is not branded, it's just music, it's just there, it's a cultural backdrop. We are just proud of our music, but এই প্রাইড থেকে মানুষের এক্সপেকটেশনের সাথে ম্যাচ করে যদি আপনারা একটু আমাদেরকে অ্যাসিস্ট করতেন। ক্রিকেট কিন্তু একসময় এই ক্রিকেট ছিল না। ক্রিকেটে আপনারা বিশ্বাস করেছেন, ক্রিকেটকে আপনারা প্রমোট করেছেন, ক্রিকেটের পিছে আপনারা জান লাগিয়ে দিনক্ষণ দিয়ে ক্রিকেটকে আজকে আপনারা একটা জায়গায় নিয়েছেন। এটা সবাই জানেন আপনারা যে ক্রিকেট ওয়াজ পুশড টু দিস স্পেস। মিউজিকে কেন আপনারা পুশ করেন আমি জানি না। আমরা যেটা করি এটা এক একজন সোলো কম্পোনেন্ট হিসেবে করি প্রিমা, বিকজ ইউ পেইন্ট, যে একটা সোলো মানুষই এটা করতে পারে, এবং ইট টেকস আ লট অফ পিপল বিহাইন্ড দ্যাট সোলো পারফরমেন্স টু হ্যাভ ইট আপ দেয়ার। তো আমাদের মিউজিকটা ঠিক সেরকম, উই নিড দ্যাট প্রপার স্টেজ, উই নিড দ্যাট প্রপার ব্র্যান্ডিং, উই নিড দ্যাট প্রপার ইমেজ বিল্ড আপ টু টেক দিস ফরওয়ার্ড। তখনই একটা বাংলাদেশি প্রাউড ফিল করবে, আরে বাংলাদেশ থেকে ও এসছে আমি যাব, এবং তুমি প্লিজ কাম উইথ মি, whatever is his white friend. You have no idea how beautiful this artist sings. You have no idea how rich this my culture is. তখন কিন্তু সে মাই কথাটা কেমন ভাবে বলবে যে ওর প্রাইডের জায়গা থেকে দেখে সেই বিদেশি মানুষটা ইন্সপায়ার্ড হবে যে ও মাই গড, বাংলাদেশি মিউজিক, বাংলাদেশ, look at this Bangladeshi person, he is so engrossed in Bangladeshi music, let's go and have a look. তখন আপনি আমার সুর শুনবেন, তখন আপনি আমার লুক, বিকজ মিউজিক ইজ নাথিং, মিউজিক ইজ এখনকার যুগে মিউজিক ইজ ভেরি মাচ অ্যাকম্পানিড উইথ লাইটস। এই ঘরে যদি শানলিয়ারগুলো না থাকতো, would you really feel, you would have had the lights anyway, but these chandeliers are giving you that big look. এখন আমি যদি একটা বিগ লুক পাই, তাহলে আমি বিগ লুকই এমিট করব মানুষকে, বিগ পিপলকে অ্যাট্রাক্ট করব। সো ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট। আমরা নিগৃহীত আছি এখনও বাংলা মিউজিক, আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের নিজস্ব জায়গা থেকে। এখন উই ওয়ান্ট NRBs টু কাম আপ, এবং আমি শরীফ ভাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাবো যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে আমাদের মতো মানুষকে বলতে দেওয়ার জন্য, যেখানে আমরা NRBকে আসলে অ্যাট্রাক্ট করতে পারি। শরীফ ভাই, আমার আইটিউনসে গান আছে, আমাকে আমেরিকানরা দেখলেই বলে তোমার গান কোথায় পাবো, কিন্তু আইটিউনস সবার মোবাইলে আছে। ইটস এ বেসিক থিং, বিকজ আমেরিকানস ইউজ আইফোন অ্যান্ড দে হ্যাভ দিস। তো ওয়াই ডোন্ট ইউ ফাইন্ড মাই নেম অ্যান্ড জাস্ট ডাউনলোড, তাহলে কি হবে, আই উড ফিল প্রাইড। আমার প্রতি বছর 50 টাকা নিজের দিয়ে আমার আইটিউনসকে অ্যালাইভ রাখতে হবে না। মাই কান্ট্রিম্যান উড ডু ইট ফর মি, যে দিস ইজ মাই আর্টিস্ট অ্যান্ড শি ইজ অন আইটিউনস, আই এম গোইং টু লিসন টু হার ইন মাই কার, আই এম গোইং টু লিসন, আই এম গোইং টু ফিল প্রাউড দ্যাট দিস আর্টিস্ট ইজ ডুইং সো মাচ, শি ইজ ওয়ার্কিং গ্লোবালি, শি ইজ ডুইং কোলাবোরেশনস, এত কষ্ট করছে, আচ্ছা আমি শুনি তো কি গায়ে দেখি তো। তো এই জিনিসগুলো তখন কি হয়, ফিনান্সিয়ালি ইফ ইউ গেট ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ইয়োর কান্ট্রিম্যান, তখন কিন্তু ইউ অলসো ক্যান ফিল যে দিস ইজ মাই কান্ট্রি, আই বিলং টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। কারণ আমাদের NRBs আর কম্পোনেন্টস অফ দেয়ার অ্যাম্বাসেডার্স ফর আওয়ার কালচার অ্যান্ড আওয়ার হোয়াট উই বিলিভ ইন। তো এই অ্যাম্বাসেডার্স পুরো পৃথিবীময় যদি আমাদেরকে সাপোর্ট দেয়, তাহলে ক্যান ইউ রিয়েলি ইম্যাজিন ওয়্যার উই উড গো, অ্যান্ড ইফ উই আর ব্র্যান্ডেড দ্যাট ওয়ে, ক্যান ইউ রিয়েলি ইম্যাজিন হাউ এন্টারটেইনমেন্ট উই উড প্রোভাইড দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ। সো this is a huge space to make people understand. আর যতটা না আপনারা ভাইয়া ভাষণ দিয়ে জানাবেন, আমরা গানের মাধ্যমে কিন্তু অনেক বেশি মানুষকে জানাতে পারবো। একটা কথা, গানের মাধ্যমে আমরা বলতে পারবো, নাহলে আপনারা থিম সং করতেন না, নাহলে আপনাদের ক্রিকেটের সময় থিম সং করতেন না, বা শাওন ভাই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পিছিয়ে একটা জিঙ্গল দিত না, যদি না গানের কোনো কন্ট্রিবিউশন না থাকতো। তো এই ব্যাপারগুলোকে বাংলাদেশের এখন খুব সিরিয়াসলি আমার মনে হয় যে গানকে
আপনাদের সিরিয়াসলি অন আ মার্কেটিং লেভেল চিন্তা করা উচিত, অন আ গ্লোবাল লেভেল। I fully agree. Actually, we want to go for a lot of questions, but আমরা টাইমের যে সিচুয়েশনে আছে, সো আনফর্চুনেটলি আমরা আচ্ছা একটাই আমরা হাত দেখছি, সো একদম প্লিজ গো স্ট্রেট টু দ্য কোয়েশ্চেন। একটা কোয়েশ্চেন নিয়েই আমরা উইল আস্ক দ্য কনক্লুডিং রিমার্কস ফ্রম দ্য আমাদের প্যানেল মেম্বার্সদের কাছে। জি ধন্যবাদ। আমি শাহিদ জৈন আলম। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে গাউসুল এবং শাওন ভাইয়ের কাছে। প্রশ্ন করার আগে মেহরিন আপুর কথা শুনে একটি ছোট্ট এক্সাম্পল মনে পড়লো। আই এম সরি, একটু ডাইরেক্টলি প্রশ্নটাতে যেতে হবে প্লিজ। আপনি টেক 10 সেকেন্ডস। আমি সরি, একটু আসলে উই আর সিরিয়াসলি বিহাইন্ড টাইম, আপনি যদি একটু কষ্ট করে কোয়েশ্চেনটা করেন। আচ্ছা, আমাদের সংস্কৃতি যে পরিমাণ বৈচিত্র্যময় আপনি যেটা বললেন, সেটি কিন্তু আমরা বিশ্বমঞ্চে প্রেজেন্ট করতে পারছি না। যেমন ডেসপাসিতোর একটি মাত্র গানে, যেখানে পুর্তরিকান গভর্নমেন্ট ফেব্রুয়ারিতে পুরো ব্যাংক্রাপসি চলে যাওয়ার কথা, একটি গানে 45% তাদের ট্যুরিস্ট বেড়ে গিয়েছিল এবং একটি পুরো দেশকে রক্ষা করেছে একটি গান দিয়ে। তো আমাদের তো আরও বেশি বৈচিত্র্য আছে, এমন না যে ডেসপাসিতোর মতন ভালো গান হয়নি, কিন্তু ইউনিভার্সাল স্টুডিওস দেখিয়েছে কিভাবে মার্কেটিং করতে হয়। আমাদের দেশের তো কাজগুলো হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত বা একক প্রচেষ্টায়, সমন্বিত কিছু নেই। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনারা যারা একদম শীর্ষ পর্যায়ে আছেন, তারা কি সমন্বিতভাবে কোনো ধরনের মার্কেটিং কিছু করতে পারেন কিনা? 15-20 দিনের কোনো হাইপ না, একটু দীর্ঘমেয়াদী কিছু। থ্যাংক ইউ। এটার আসলে কোনো সহজ উত্তর নাই আসলে। ইটস আ ভেরি ক্রিটিক্যাল সাবজেক্ট টু ডিসকাস ইন আ লং, মানে সময় নিয়ে ডিসকাস করতে হবে। ছোট্ট করে যদি বলি, অবশ্যই আমার ধারণা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এক ধরনের একটা ব্র্যান্ডিংয়ের ডিসিশন নিতে হবে, যে সিদ্ধান্তের কারণে আসলে আমরা প্রপারলিটিকে ব্র্যান্ডিং করতে পারবো। আর যেটা একটা ব্র্যান্ডিং নিয়ে একটা মিসপারসেপশন আছে, ব্র্যান্ড কিংবা ব্র্যান্ডিং কিন্তু কখনো ইমেজ প্রজেকশন না। ব্র্যান্ড কিংবা ব্র্যান্ডিং হচ্ছে গিয়ে আইডেন্টিটির ম্যানিফেস্টেশন। সো আমি যা সেটাকে ইন্টারেস্টিংলি প্রেজেন্ট করাটাই ব্র্যান্ড কিন্তু আসলে। সো ইমেজ প্রজেকশন যদি ফলসিফাইড হয়, তাহলে সেটা আবার টেকসই হবে না, টিকবে না। সো এটা আইডেন্টিটি মডেল এই জন্য এত ইম্পর্টেন্ট একটা মডেল আমাদের ব্র্যান্ডিংয়ের কনসেপ্ট, যারা আমরা ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাজ করি। সো আমার কাছে মনে হয় নিজেদের খোঁজ খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি কে, আমি কেন, এবং আমার ইতিহাস কী। এবং সেই ইতিহাস কিন্তু অনেক লম্বা চড়া, মানে তাবর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বাদ পড়ে যাবে আমাদের সামনে, আমাদের যে ইতিহাস আছে। সো আমাদেরকে আসলে আমাদের ইতিহাসের প্রতি একটু শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, রেসপেক্টফুল হতে হবে, মোর প্রুডেন্ট হতে হবে, এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের সবাই মিলে বুঝতে পারি যে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব কী, তাহলে ফেসবুকের থ্রুতেও ব্র্যান্ডটাকে আর একটু স্ট্রং করে ফেলা যায়, একজন একজনকে গালিগালাজ না করে। সো সেটাও বোধহয় ব্র্যান্ডিংয়েরই পার্ট ইন আ ওয়ে, ইনফর্মালি দো, নেভার মাইন্ড। সো আমার কাছে মনে হয় এই দুটোর এফোর্টই লাগবে আসলে। এক ধরনের এফোর্ট তো আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে বারবার আলাপ করছি, শরীফ ভাই আমরা আলাপ করছি কীভাবে করা যায়। আর আমাদের টেলিভিশন, আমাদের ফিকশন দিয়ে, আমাদের কন্টেন্ট দিয়ে ওটা করতে পারবো, আমরা আর্ট দিয়ে করতে পারবো, মিউজিক দিয়ে তো অবশ্যই করতে পারবো। আমাদের মিউজিকের ইতিহাস অসম্ভব রিচ, এবং সমন্বিত এফোর্টও নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। আমার ধারণা আমাদের সময়টা কেবল শুরু হয়েছে। একটু আগে যেটা বলছিলাম, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এই মুহূর্ত থেকে যে উই আর রিয়েলি গুড, তারপর বাকিটা হবে ইনশাল্লাহ, অবশ্যই হবে। ধন্যবাদ। সো আমি একটু ক্লোজিং রিমার্কের জন্য আমি প্রিমার কাছে প্রথমে যাব, অ্যান্ড আল আস্ক দ্য সেম কোয়েশ্চেন সবার কাছে। খুব ব্রিফলি ক্যান ইউ শেয়ার, যেহেতু এনআরবি আছেন এবং প্লাস এটা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকে দেখছেন, সো হোয়াট উড বি ইয়োর কমেন্টস অর সর্ট অফ সাজেশন টু আমাদের এনআরবির কাছে বাংলাদেশের কালচারকে নিয়ে ওনারা কী করতে পারেন, ইফ ইউ শেয়ার ইয়োর থটস। ওয়েল, জাস্ট একটু এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি, যখনই আমরা কোনো আর্ট এক্সিবিশন করতে যাই বাইরে, স্পেশালি সিন্স আই এম অ্যান ভিজুয়াল আর্টিস্ট, সো দেখেছি যে এনআরবিদের অনেক সাপোর্ট আমরা পাই, যেটা মেহরিনও বলছিল, যে উই অ্যাকচুয়ালি গ্যাদার লট অফ সাপোর্ট, বাট দেন অ্যাগেন আই থিঙ্ক দের ইজ আ গ্যাপ। গ্যাপটা ওখানে হয় যে বুঝতে পারি না আমরা যে আমাদের প্রজেকশন কত গ্র্যান্ড হওয়া দরকার, এবং সেই গ্র্যান্ড হওয়ার জন্য একটা ফান্ডের প্রয়োজন আছে, এক ধরনের ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োজন আছে, এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি প্রয়োজন আছে। সো when we do things, when we promote our culture in global platform, I think we need to be very aggressive, to be honest. That's the word I really like. So aggressively we need to really promote art and culture, because মনে রাখতে হবে আর্ট কালচার এগুলো কিন্তু আমরা ইনহেরিট করেছি, ইটস ইউনিক দেন এনিবডি অ্যান্ড এভরিবডি। আমরা বিজনেস বলি, যাই বলি, এগুলো আমাদের আর্ন করতে হচ্ছে আস্তে আস্তে, বাট সফট যে পাওয়ারগুলো আমাদের আছে কালচারের, এগুলো কিন্তু উইদিন
মানে আমাদের মাটি থেকে পাওয়া। সো এটার জন্য এক্সট্রা অনেক কিছুই করতে হয় না, যেটা অন্যান্য খাতে করতে হয়। সো এগুলোতে একটুখানি পুশ করতে হবে। এগুলোকে আপনারা এনআরবি যারা আছেন তারা অলওয়েজ সাপোর্টিং আস ফর কালচার এক্সপ্লোরেশন আউট দেয়ার, বাট দেন এগেন এটা আরও বেশি আমরা চাই যে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মানে আমরা দেখেছি যখন আর্ট এক্সিবিশন করতে যাই আমরা কত কষ্ট করে আর্টগুলো নিয়ে যাই। এমনও হয় আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে আর্ট নিতে হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে কেন আমাদের আর্ট নিতে হবে? বিকজ ওখানে একটা পয়সা খরচ হয়, গভর্নমেন্টের এখানে অনেক দায়িত্ব আছে। আমরা আর্ট লুকিয়ে কেন নিব? উই আর প্রাউড আর্টিস্ট অফ বাংলাদেশ। আমি লাস্ট একটা এক্সিবিশনে আর্ট লুকিয়ে নেইনি বলে আমাকে এয়ারপোর্ট আটকে দিয়েছে, বললো যে এই আর্টের তো ট্যাক্স লাগবে। গভর্নমেন্টের কোনো দায়িত্ব দেখলাম না যে আমাকে কেমন করে বার করবে, বা ওখানে যারা আছেন এম্বাসি, they didn't help me. So actually I fight with the immigration. I fight 4 hours and then they surrender. Delhi airport তারা বললো আপনাকে ম্যাডাম আমরা সারেন্ডার, বিকজ আই সেড দ্যাট সবাই নাকি সুটকেসে করে আর্ট নেয়। আমি বললাম সরি, আই এম আ ভেরি প্রাউড আর্টিস্ট অফ বাংলাদেশ and I will pass through with my art no matter what. তারা গুগল করছে আমাকে, তারা সব করছে আমাকে to understand my price, but that's what I'm saying, that we need to take pride and আমাদের ওটা দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে, লুকিয়ে নয়। এবং বলতে হবে সগৌরবে, লুকিয়ে রাখার জিনিস কালচার নয়, এটা দেখানোর জিনিস, এটা শো অফ করার জিনিস, এটা নিয়ে পৃথিবীকে জানানোর জিনিস। সো আই ফিল দ্য এনআরবি আউট দেয়ার যারা আজকে এখানে আছেন, আপনারা কথাটাকে স্প্রেড করবেন, অ্যান্ড যখনই আমরা যাব আমাদেরকে একটু সাপোর্ট করবেন। আমাদের এখানে বাংলাদেশ থেকে আমরা অনেক সাপোর্ট অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি, টু বি অনেস্ট। আমরা এখানকার সাপোর্টেই ওখানে যাই, বাট আপনারা যারা 30 বছর 20 বছর ধরে আছেন তাদের আরেকটু সাপোর্ট, আরেকটু আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল লতা আমি মনে করি খুব দরকার আছে। থ্যাংক ইউ। Shaon, any closing thoughts? হ্যাঁ, ছোট্ট করে বলি, আমার কাছে মনে হয় যে এনআরবিরা আপনাদের যে রিচ, মানে যেখানে আপনারা থাকেন সেখানে তো আমরা থাকি না, মানে খুবই ফিজিক্যাল ট্রুথ। আমরা ঢাকায় থাকি, আপনি কেউ আমেরিকা থাকেন, কেউ কানাডা থাকেন, কেউ ইউরোপে থাকেন। সো ওখানে যদি মানে আজকের যে প্রগ্রেসিভ বাংলাদেশ, আজকে যে কালচারাল জায়গা রেনেসাঁর মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এই বার্তাটা যদি ওখানে পৌঁছানো যায় তাহলে দুটো লাভ হবে। একটা হচ্ছে কি যে আজকের যে দেশে আপনার জন্মভূমি, সেই জন্মভূমির একটা ইন্টারেস্টিং কোনো একটা কালচারাল পিস ওখানে যেতে পারবে, সে আর একটু সাকসেসফুল হতে পারবে। আর আপনার জন্য মজা হচ্ছে কি যে আপনি বাংলাদেশ হিসাবে আরও ব্রাইট, আরও শাইনি হবেন। ইউল লুক বেটার অ্যাজ আ বাংলাদেশি when you project your culture better. So ওটা যদি একটা যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কোনো না কোনোভাবে, তাহলে বোধহয় আমরা একজন একজনের কাছ থেকে পারস্পরিকভাবে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে আরেকটুখানি গর্বিত বাংলাদেশ করে তুলতে পারবো। ওটাই বোধহয় একমাত্র রাস্তা আমাদের দুজনের মধ্যে কাজ করার জন্য। ধন্যবাদ। Mehreen, আমি ক্লোজিং রিমার্কে বলবো একটাই কথা, যে আমিও বসে আছি, ওহে পরে যাও এটি আমার দেশের গান, এটি আপনার গান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক ধন্যবাদ। Please give a big hand to our panel members.